وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں بعد دوپہر سے ہی برفباری کا سلسلہ جاری، میدانی علاقوں میں بھی بارشیں ہوئی شروع۔ محکمہ موسمیات نے کی 5 جنوری کی صبح تک درمیانہ سے بھاری برفباری کی پیشن گوئی، شہری سری نگر میں بھی 5 سے 6 انچ برف جمع ہونے کا جتایا امکان۔ سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی چھٹی برسی پر بیج بہاڑا میں پی ڈی پی کی جانب سے فاتحہ خوانی کی تقریب منعقد۔ پارٹی ورکروں کو مفتی محمد سعید کے مقبرے پر جانے سے روکنے کے خلاف محبوبہ نے کیا احتجاج، کہا جموں کشمیر کے لوگ اگر مزاحمت نہ کریں تو یہاں کے لوگوں کو زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ میسر نہ ہوگی۔ اور زولوا چاڈورہ میں فوج کے ساتھ شبانہ جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ جاں بحق، پولیس نے جاں بحق ملیٹنٹوں کے قبضے سے ہتھیار برآمد بھی کیا۔ وسیم کے مارے جانے کے بعد سری نگر کا ایک ہی ملیٹنٹ سرگرم ہونے کا بھی کیا دعویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سپہر کے 4 بجے پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجر کے ساتھ۔ ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وادی کشمیر کے موسم کی، کیونکہ موسم کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے مان رہتا ہے، کیونکہ جب میں اسٹوڈیو میں آیا تب بارشیں ہوتی تھی، لیکن ابھی یہ اطلاع بھی ملی کہ شہری سری نگر کے اندر بھی اب برف باری باضابطہ شروع ہو چکی ہے۔ نہ صرف سری نگر کے اندر بلکہ وادی کے بالائی علاقوں میں بعد دوپہر ہی برف باری شروع ہو گئی تھی، اور اس برف باری کے چلتے محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی تھی اسی کے عین مطابق یہ برف باری ہو رہی ہے۔ یہ جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ علاقوں کے ہیں، یعنی شوپیاں سے لے کر پلوامہ، اور پلوامہ سے لے کر شہری سری نگر، اور شہری سری نگر سے لے کر جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے ویژولز آ رہی ہیں، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہی موصول ہو رہی ہیں کہ ابھی زوردار برف باری جاری ہے وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اس سے پہلے بھی پیشن گوئی کی گئی تھی، بالکل اسی کے عین مطابق وادی کشمیر کے اندر موسم کا حال ہے، اور اگرچہ دوپہر تک وادی کے شہری یا میدانی علاقے ہوں یا بالائی علاقے ہوں تب تک ہلکی پھلکی بارشیں ہو رہی تھی، لیکن بعد دوپہر برف باری بھی شروع ہو گئی ہے، جبکہ شہری سری نگر کے اندر یا اس سے منسلک جتنے بھی میدانی علاقے ہیں وہاں پر بعد سپہر یہ برف باری شروع ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں کے لوگوں کی جانب سے ہم تک جو ہے مختلف بائٹس بھی آئی ہیں، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں اس سے پہلے بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب پچھلے سال بھی برف باری ہوئی تھی، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ تب جو کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے وہ خواب خرگوش میں ہی تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اس بار وہ سرکار سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ سبھی ڈپارٹمنٹس کو متحرک رکھا جائے تاکہ سڑک کلیئرنس کے ساتھ ساتھ بجلی، پانی اور دیگر چیزیں بحال ہو سکیں۔ ہمارے نمائندوں نے الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو میکینیکل ڈپارٹمنٹ جو پچھلے سال سویا ہوا تھا اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے میونسپل کونسل کو بھی جگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ڈی سی صاحب سے اپیل کرتے ہیں جو یہاں بڑے بزرگ جو بیمار ہیں ان کو کوئی چلنے پھرنے میں دقت محسوس نہ ہو جائے، تو جو ہسپتال روڈ ہے اس کو جلد سے جلد صاف کیا جائے، اور جو کووڈ کی مہاماری ہے اس میں بھی یہ لوگوں کو جو ہسپتال جا رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے ان کو بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی وسادت سے یہ آواز ہم ڈپٹی کمشنر شوپیان سے گزارش کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں جو یہ میکینیکل ڈویژن ہے، R&B ڈویژن ہے اور PDT ڈپارٹمنٹ ہے ان کو متحرک کیجیے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے یہ بھر کے رہنا چاہیے، کیونکہ پہاڑوں پر جو برف باری ہو رہا ہے وہ جمع ہو رہے گی، اور اس کے بعد بارشیں مطلب پانی کی جو مطلب کمی ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 1 یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب جو روڈوں کا مسئلہ ہے
ये तो हुकूमत को सब कुछ पता है हमें क्या करना है, किस तरह करना है. Only the main cause is that मतलब employees should be very dedicated, honest and faithful to the nation. बहुत धक्का लगा लगा गाड़ी यहाँ पे पहुंची है. आधे घंटे पौना घंटा यहाँ पे हो गया. हमें गाड़ी चढ़ नहीं रही है. एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि रोड को क्लियर किया करा जाए. तो सवारी पैसेंजर्स को भी बहुत परेशानी आ रही है. फंसे हैं हम यहाँ पे और बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है. आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है. अब जो सवारी आ रही है. चलना से अगली खबर में बात करते हैं. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट आया है. बड़ी खबर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से कि अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त रोक दी गई है, क्योंकि जो हमें इस हवाले से तफसीलात मिली हैं, मालूमात मिली हैं, कैफेटेरिया मोड़ के नजदीक रामबन में पसियां गिराने के नतीजे में इस शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है. ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अभी अपडेट मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही इस शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी थी. लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो कैफेटेरिया मोड़ है वहां पर मड स्लाइड्स आई हैं, और मड स्लाइड्स आने के बाद अगरचे अभी रोड क्लियरेंस के हवाले से काम जारी है, ताहम अभी दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है उससे पास पे रखा गया है, उससे फिलहाल बंद किया गया है. चाहे पैसेंजर गाड़ियां हो या उसके साथ साथ माल बरदार गाड़ियां हैं, हर तरह का ट्रांसपोर्ट अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बंद कर दिया गया है. और यहां से महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशन गोई आई है, और महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज शाम से ही ये बर्फबारी का सिलसिला जो उन्होंने पहले ही कहा था, लेकिन अब अपडेट इसमें यही आ गया है कि 9 जनवरी की सुबह तक ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है. महकमा मौसमियात के जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अहमद, और उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि आज से शुरू होकर 9 जनवरी की सुबह तक दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, और खासतौर पर वादी कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी हो सकती है, महकमा मौसमियात का मानना है. लेकिन शहरी श्रीनगर के हवाले से बड़ा अपडेट उनका मानना है, महकमा मौसमियात का मानना है कि शहरी श्रीनगर में भी जिस तरह से अभी सिस्टम दिखा रहा है उसके मुताबिक शहरी श्रीनगर के अंदर भी 5 से 6 इंच के दरमियान बर्फबारी हो सकती है. महकमा मौसमियात के जो इंचार्ज है वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं. आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. आज एक वेदर सिस्टम आ रहा है जम्मू कश्मीर है, जिसकी वजह से आज शाम से कल दिन भर 9 तारीख तक रेनफॉल और स्नोफॉल में इजाफा हो सकता है. पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट तक भी बर्फबारी हो सकती है, और जो प्लेन्स है मैदानी इलाकों में भी 5-6 इंच कम से कम बर्फबारी हो सकती है. ये आज रात को, कल दिन भर और 9 तारीख के मॉर्निंग तक रहे. तो पहाड़ी इलाकों में जहां हेवी स्नोफॉल के चांसेस हैं वहां हम लोगों को ये इस्तिदा करते हैं कि वो घरों से बाहर ना आए, क्योंकि एवलांच से माल जान का खतरा है. और दूसरी बात, जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर स्नोफॉल के बाद नाज़रीन थी महकमा मौसमियात की पेशन गोई. लेकिन गुलमर्ग ले चलते हैं आपको, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर नज़ारे ही अलग हैं, बर्फबारी भी है और उसके साथ साथ पानी भी यहां पर है. लेकिन इस दौरान इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए यहां पर सयाह भी आए हुए हैं, और सयाह यहां के मौसम से और खुसूसन आज की बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं. हमारे साथी इशफाक डार ने मुख्तलिफ जो यहां पर सयाह आए हुए थे उनके साथ बात की, और उन्होंने आज की नज़ारों को, इस बर्फबारी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं. हमारा नाम आर्यन है, आर्यन मेहता, बॉम्बे से है जी. कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है. ये स्नोफॉल बहुत ही पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया है. बहुत अच्छा लगा है देख के. पर रास्ते वस्ते थोड़े मुश्किल कठिनाई होती है पहुँचते पहुँचते इधर तक जी. तो आशा है कि जो सरकार है वो रास्तों के बारे में कुछ करेगी, और ताकि हम जो अगली बार आए तो हमें थोड़ी आसानी मिले. बाकी ये जगह बहुत ही सुंदर है. इट इज लाइक हेवन. इट इज नाम रोहिल मेहता है जी. कहाँ से? बॉम्बे से आए हैं हम. कैसा लगा यहाँ पर बर्फबारी? जन्नती है ये तो, और मेरी भी खुद की पहली बर्फबारी है, तो मुझे तो और ज्यादा मजा आ रहा है. जन्नत है ये तो.
तो क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं? अगर जो लोग यहाँ पे नहीं आए वो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मिस कर रहे हैं. आप लोग को इस सीजन में आप लोग को कश्मीर आना ही चाहिए क्योंकि चलिए, ये थी सयाहों की चहल पहल गुलमर्ग के अंदर सयाहती मकाम जहां पर बर्फबारी अभी हो रही है और यहां पर आए हुए सयाह यहां की खूबसूरती से और बर्फबारी से काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान. दरअसल आज साबिका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 6ठी बरसी थी और आज ही के दिन 6 जनवरी को साल 2016 में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंतकाल कर गए थे और आज उनकी 6ठी बरसी मनाई जा रही है. और पीडीपी की जानिब से आज बीजबारा के दारुल शिकवा मकबरे पर फातिहा ख्वानी की एक तकरीब भी रखी गई थी. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके वर्करों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है. महबूबा मुफ्ती ने मकबरे के बाहर काफी देर तक बतौर एहतजाज खुद भी मकबरे पर जाने से उस वक्त इनकार ही किया. ताहम तकरीबन आधे घंटे के बाद महबूबा मुफ्ती बेशतर वर्करों को मकबरे तक ले जाने में कामयाब हुई है जिन्होंने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत अदा की. फातिहा ख्वानी से कबल महबूबा मुफ्ती ने वर्करों से तकरीर करते हुए कहा कि जिस तरह से सरमायाकारी के नाम से समिट्स हो रही हैं उससे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम इसका मुकाबला या उसकी मज़ाहमत नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ के लोगों को जम्मू कश्मीर में पांव रखने के लिए जगह तक मैसर नहीं होगी. ये महबूबा मुफ्ती का कहना है. उन्होंने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जिंदगी के आखिरी सांस तक जम्मू कश्मीर के अवाम के हमदर्द थे. ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बीजबाड़ा के हैं जहां पर पीडीपी के वर्कर्स जमा हो गए थे और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे थे. बाज़ इत्तलात के मुताबिक नेशनल हाईवे से ही कई सारे वर्कर्स को रोका भी गया था, जबकि महबूबा मुफ्ती का काफिला जब यहां पर पहुंचा तो लगभग 100 मीटर दूर मकबरे से 100 मीटर दूर ही उनका काफिला उनके वर्करों ने रोका और उन्होंने कहा कि वो उन्हें अपने साथ मकबरे पर ले जाए ताकि वो वहां पर साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज तहसीन अदा कर सकें, फातिहा पढ़ सकें. जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने खुद भी यहां पर एहतजाज किया और तकरीबन आधे घंटे के बाद महबूबा मुफ्ती अपने कुछ वर्करों समेत मकबरे पर गई और वहां पर फातिहा ख्वानी की. खोता आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 6वीं बरसी आज गई तिमन 6 वरी अस जुदा गमतिस. आज तम हालात अम सात लुख दपान खुदाया कसा सोच कर आजाद जुल्म ये पे सह आव तम कोर ये जुल्म सितम चाहे टास्क फोर्स पोटा बाकी मुश्किलात आज वनान लुक खुदाया मुफ्ती साहब कत वनान अगर मुफ्ती साहब आसे ये अगर मुफ्ती साहब आसे हु गन मगर हिम्मत हारें फैसले कश्मीर जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवानों ने शहादतें दी, हजारों घर उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतें बेवाएं हो गए. उस मसले को हल करने के लिए मुफ्ती साहब के रास्ते पे चल के हम वो मसला हल करेंगे. और चाहे वो जम्मू का डोगरा हो या कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए पाँव उतरने के लिए. चल नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे अवार्ड की और ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के एक जिले यानी जिला बांडीपुरा को ई गवर्नेंस के लिए हासिल हुआ है और इस वजह से अपनी नवियत का एक अहम अवार्ड जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने ई गवर्नेंस पर मुनक्कदा हैदराबाद में 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हासिल किया है. और अपनी नवियत का ये पहला अवार्ड जिला बांडीपुरा को इनोवेटिव डिजिटल प्रोडक्ट पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए मिला है. और यहां पर कई सारे माना जा रहा है कि कई सारे जो इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो इस मुकाबले में थे, लेकिन यहां पर जो सबकत हासिल की गई है वो जिला बांडीपुरा की जानिब से
حاصل کی گئی ہے ای گورننس کے لیے. دراصل حیدرآباد کے اندر یہ ایک سمٹ تھی جہاں پر یہ تقریب منعقد ہوئی اور جہاں پر ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر اویس جو کہ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ہیں ان سے رابطہ قائم کرنے کی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارکباد. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب جموں کشمیر کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کو کسی بھی انتظامی کام کے لیے کسی بھی اچیومنٹ کے لیے کسی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے اور آج بانڈی پورہ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, یہاں تک کہ نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. کیا کچھ کامیابیاں رہی ہیں ای گورننس کو لے کر, کیا کچھ آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا کہ جس کی بدولت آج بانڈی پورہ کو نیشنل ایوارڈ سے ای گورننس کے لیے نوازا گیا؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا جو ایوارڈ ہے یہ نیشنل ای گورننس ایوارڈ ہے. یہ ایکسیلنس ان ڈسٹرکٹ لیول انیشیٹوز ان ای گورننس کیٹیگری میں ہے. جی ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو ٹیم ہے, ہمارے ڈی آئی او صاحب ہیں, جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ ہے, اور ہم نے ساتھ میں مل کے ایک یہ پنچایت ڈیولپمنٹ انڈیکس بنایا جس میں 81 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ 6 تھیمز کے اوپر بیسڈ ہیں. وہ ہیں ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, اسکل ڈیولپمنٹ, بیسک انفراسٹرکچر اور فائنینشیل انکلوژن. ان سب کے اوپر 81 الگ الگ انڈیکیٹرز کے اندر پنچایت کو سکور کیا جاتا ہے اور اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ کون سی پنچایت کمپٹیشن میں کس کا سکور زیادہ ہے کس کا کم ہے, اور ہر مہینے یہ اپڈیٹ ہوتا ہے. تو اس کے چلتے جیسے آج ہم آپ کو اگزامپل دینا چاہیں گے, ہماری نمبر 1 پنچایت جو ہے وہ سی اے خان ہے اور نمبر 1 بلاک جو ہے بلاک سنبل نکل کے آتا ہے. تو نہ صرف آپس میں پنچایت میں اس میں کمپٹیشن بڑھتا ہے بلکہ کون سی پنچایت کس میں کمزور ہے یہ بھی نکل کے آتا ہے اور وہ اس کی طرف بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو اسی انیشیٹو کے لیے ہمیں یہ گورننس ایوارڈ جو ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کو پنچایت ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لیے ملا ہے. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ کیا اس کمپٹیشن میں ملک کے تمام ریاستیں تھیں جس میں بانڈی پورہ کو کم از کم اس ایوارڈ سے نوازا گیا اور یہاں کی اچیومنٹس کے لیے جانا گیا, پرکھا گیا؟ بالکل, یہ جو ایوارڈ رہتا ہے اس میں اپلیکیشنز سارے ڈسٹرکٹ سے انوائٹ کی جاتی ہیں. انفیکٹ یہ الگ الگ کیٹیگریز میں ڈسٹرکٹس کا ایک اپنی کیٹیگری رہتی ہے جس میں سارے ڈسٹرکٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس کی بھی رہتی ہے جس میں ڈپارٹمنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انفیکٹ اس بار کارپوریشنز جیسے کہ انڈین آئل کارپوریشن اور باقی کارپوریشن رہتی ہیں ہماری, وہ بھی پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ان میں سے کوئی ایسے چنندہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں, جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو انوویٹو ہیں, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. بہت بہت شکریہ ڈی سی صاحب. ڈاکٹر اویس صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس بات کر رہے تھے اور کس طرح سے یہ اچیومنٹ, یہ ایوارڈ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کو یا ضلع بانڈی پورہ کو حاصل ہوا ہے اور ای گورننس پر کس طرح سے یہاں پر کام کیا گیا ہے, کن کن انڈیکسز پہ کام کیا گیا ہے, ڈپارٹمنٹس لیول پر کام کیا گیا ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ اس میں گراں قدر جو انوویشنز لانے کے بعد ہی پورے ملک کے اندر بانڈی پورہ کو اس نیشنل ایوارڈ سے سراہا گیا ہے. اور اگلی خبر میں بھی جموں کشمیر سرکار کی جانب سے ایک بڑا اعلان, اور اس حوالے سے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مشیر فاروق احمد خان نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس کی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ملک اور بیرون ملک اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر جموں کشمیر کا نام روشن کرنے والے 5 کھلاڑیوں کو گیزیٹڈ آفیسر اور 25 کھلاڑیوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا. ایک بڑا اعلان جو ان کی جانب سے آج آیا ہے. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 کھلاڑیوں کو گیزیٹڈ آفیسر اور 25 کھلاڑیوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا. ہر سال نان گیزیٹڈ افسروں کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ گیزیٹڈ آفیسر کی نوکری دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ایسے کھلاڑیوں کو سرکاری ملازمتوں کے علاوہ دیگر بہت سی سہولیت بھی دی جائیں گی. فاروق خان کا ماننا ہے اور انہوں نے واضح بھی کیا کہ اس پورے عمل میں کسی آفیشل کی سفارش نہیں سنی جائے گی کیونکہ کھلاڑی کا ریکارڈ ہی نوکری حاصل کرنے کا واحد راستہ ہوگا. انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کچھ کہا, آئے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں موٹے موٹے الفاظ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جموں کشمیر یو ٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن کو جو باقی کرائیٹیریا کو فکس کرتا ہوگا جو اس ایس او میں ڈیٹیل میں دیا گیا ہوا ہے, 5 لوگوں کو ہم گزٹڈ آفیسرز لیں گے جس کے بارے میں آج تک کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. اور اس کے علاوہ
25 नॉन गस्टेड ऑफिसर्स रहेंगे इसमें। और हमने ये जितना पीछे का बैकलॉग था 2014 से लेकर आज तक स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, तो हमने उनको भी पीछे नहीं छोड़ा। 2014 से जो क्वालिफाई करते हैं उनसे लेकर आज तक 2021 का ये पूरे का पूरा बैकलॉग खत्म किया जाएगा इस पॉलिसी के जरिए, और 2022 के बाद बैकलॉग के बगैर आगे चलेंगे। इन अपॉइंटमेंट्स के अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी इसमें रखी गई हैं। उनके लिए ये जो है चाडुरा के उस एनकाउंटर की जिसमें पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया है। दरअसल कल शाम यहां जोलवा चाडुरा में यह एनकाउंटर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुआ था और उसके बाद रात भर यह एनकाउंटर जारी था। मर गई मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से पुलिस ने बताया है और इस हवाले से एक की शनाख्त पुलिस ने श्रीनगर के वसीम अहमद के बतौर की है। पुलिस ने ट्वीट के जरिए कहा है कि वसीम को हलाक करने के बाद श्रीनगर का रहने वाला एक ही मिलिटेंट अब सरगर्म है। यह पुलिस की जानिब से ट्वीट के जरिए आईजीपी कश्मीर ने दावा किया है और शबाना इस कार्रवाई में उन्होंने 3 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का भी दावा किया है, जिनके कब्जे से हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।